Namaste. Today's topic of the discussion is active listening. Yes, listening is the first door of our learning. Mother is our first teacher, and mother's lap is the first school for every child. Mother used to speak many words with us. Speaking is common because though the child doesn't understand, she goes on with speaking. And the child also gives some gestures and sounds. Here, one who wants to become a good speaker, he has to become a listener. Listening and reading both are receptive skills, and the speaking is the product of listening. One who wants to become a good speaker, he has to be a good listener. So, what is the difference between listening and hearing? Hearing means it happens accidentally. It doesn't need any special attention or focus, and it happens just like effortless. It doesn't need any effort. But listening needs special focus and attention and intention, as well as we need to listening is the combination of different emotions. We receive it and we'll think and we will feel emotion, many aspects linked with the listening. So it should be understood. So hearing, మనం మాట్లాడుతూ while we are writing something, somebody asks and calls me and she says something, he says something, then while I was doing some work, I say okay. Like that means that it doesn't need any special attention for hearing. So listening is very, very important. If you want to become a successful communicator, you must be an active listener. So effective communication is the key for the success. Active listening is the key for the effective communication. So here, first of all, we have to become active listeners. So one of the sincere forms of respect is actually we have to listen to others. సో ఎవరైనా మనతో మాట్లాడేటప్పుడు మనం పక్కకు బోర తిప్పి అటెన్షన్ లేనప్పుడు వాడు అవమానం ఫీల్ అవుతారు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ గివింగ్ రెస్పెక్ట్ ఆల్సో. సో హియర్ మనకి వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై యాక్టివ్ లిజనింగ్? యాక్టివ్ లిజనింగ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ ఏంటి? సో యాక్టివ్ లిజనింగ్ ఈజ్ అన్ ఎబిలిటీ టు స్టే ఎంటైర్లీ కమిటెడ్, focused, and what the speaker is going to say, and have to understand and express the language and thought. We have to keep our rapt attention at the speaker, and we understand and we comprehend and reproduce the same, and we'll give some reflections. So the process of active listening starts with the receiving, interpreting, and reflecting. Receiving, interpreting, and reflecting. So these are the steps. These are the prime link of the listening. Next, here there are different kinds of listenings. See, discriminative listening. Discriminative listening means we can differentiate the meanings. Even the child also, papa, baba, cha 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 cha, and sounds. According to sounds, they can recognize and they will understand. That is discriminative listening. And comprehensive listening. So sometimes some people do not understand the abstract nouns. By comprehending the meaning of the word, they will understand that comprehensive listening. And next, to go to the evaluative listening. This is very dangerous. Some people listen only to find out the mistakes. They are the nitpickers. They will judge others, and they will see only the negative side of the people. So this kind of evaluative listening is not helpful. It will not give any productive results. So next, attentive listening. Attentive listening means then I asked somebody to go for some address. They said you go straight and take left, then you can see a pole, and then you just straight and take straight, and then you can take left, and after 100 yards you can see a bookshop. After that you can see one street beside that bookshop. There you come means if I do not keep any attention toward that, I cannot catch that. So what I want, then
if I went for the election duty, and if I went to the railway station, I have to keep my attention what the announcer says. That is attentive listening. So next, selective listening. Selective listening means I listen only, I catch only the words which is necessary to me. I listen some cricket commentary, I do not know English, but I can easily understand by the knowing words which I know in English. I will catch the word and I will understand. Sometimes ఒక పెద్దవాళ్ళు బాగా ముసలి వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి, గట్టిగా ఎంతసేపు మాట్లాడినా సరే they won't listen because they do not want that listen that, but some words they will easily catch because those are interest. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ డాక్టర్, నాన్నగారు నేను బయటికి వెళ్తానండి అని అడిగింది, అంటే వెళ్ళమ్మా యూ కెన్ గో అని అన్నారు, అని యూ జస్ట్ కమ్ ఎట్ 2 o'clock అని చెప్పాడు ఆయన. చెప్తే ఆవిడేమో వెళ్ళిపోయింది సంతోషంగా. మళ్ళీ ఆయన 2 గంటలకు ఫోన్ చేసి ఏమా నువ్వు బయటికి వెళ్తానన్నావు కదా ఇంకా రాలేదటమ్మా అని అడిగాడు. అడిగితే నాన్నగారు మీరే కదా చెప్పారు బయటికి వెళ్ళమని అంది. అదేంటమ్మా వెళ్ళమని చెప్పడం విన్నావు బాగానే ఉంది, 2 గంటలకు రమ్మని చెప్పాను కదా అది వినలేదా అని అడిగాడు. అంటే ఏంటి, ఆ పిల్ల బయటికి వెళ్ళడం అని పెర్మిషన్ ఇవ్వడం ఒకటే వింది, 2 గంటలకు మళ్ళీ రా అనేటప్పుడు అది వినలేదు. అంటే ఏదైతే ఇష్టమో అదే వింటుంది, మిగతాది మనమేనా అంతే, కొన్ని మనకి ఇష్టం లేని వినవు అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెలెక్టివ్ లిసనింగ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. సెలెక్టివ్ లిసనింగ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. నెక్స్ట్ ఎంపథెటిక్ లిసనింగ్. సో ఎంపాథెటిక్ లిజనింగ్. సో దీంట్లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు కాంప్రహెండ్, వీ హ్యావ్ టు డైజెస్ట్ ద మ్యాటర్, వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ సమ్ ఎమోషన్స్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్స్, ఆల్ ది థింగ్స్ కమ్ అండర్ దిస్ లిజనింగ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ది పర్ఫెక్ట్ వే ఆఫ్ లిజనింగ్. సో ఇఫ్ we are able to pay attention at the speaker, this is the way of giving respect. भगवान हमको दिया है 2 कान और 1 जुबान, लेकिन हम हमारा जुबान से सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं और పెచ్చ వాగుతాము. అలాగే చెవులతో మనం చేసిన తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 2 చెవులు ఇచ్చాడు, ఒక టంగ్ ఇచ్చాడు, కానీ మనకి టంగ్కి ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యత మనం ఇయర్స్కి ఇవ్వటం లేదు. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు స్పీక్ అండ్ వాంట్ ఎవ్రీబడి లిసన్ టు హిమ్, but he doesn't want to listen. That is the biggest communication problem. So everybody wants to say something, but he never pays attention to listen. So first మనం ఏదైనా సరే వినదగుని ఎవ్వరు చెప్పిన విన్నంతన వేగిపడక వివరింపదగుని కని కల్లా నిజము తెలిసిన మనుజుడిపో నీతిపరుడు మహిళ సుమతి అన్నారు కదా. వినేదానికి ముందు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. సో సమగ్రంగా వినగంటే కదా మనం దాని గురించి ఏమిటనేది మనం చెప్పగలుగుతాం. సో మనం యాక్టివ్ లిజనర్స్గా ఉన్నప్పుడే వీ కెన్ కమ్యూనికేట్, వీ కెన్ కాంప్రహెండ్ ద మ్యాటర్ అండ్ పాస్ ఆన్ ది మ్యాటర్ ఇన్ ఏ ఫ్రూట్ఫుల్ వే. సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు యాక్టివ్ లిజనింగ్గా ఉండడం వల్ల మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. మరి దీని బ్యారియర్స్ ఏంటి? యాక్టివ్ లిజనర్స్ బ్యారియర్ అవడానికి వాట్ ఆర్ ద బ్యారియర్స్? ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ చాలా ఉంటాయి. ఏమిటివి? నాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల మనం వెళ్ళలేకపోవచ్చు. అలాగే పూర్ ఎక్స్టిక్స్ అంటే శబ్ద ఇయర్స్ బాగా లేకపోయినా వెళ్ళలేకపోవచ్చు. అలాగే డిఫెక్టివ్ మెకానికల్ డివైస్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం వెళ్ళలేకపోవచ్చు. ఇటువంటి బ్యారియర్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని మనం రెక్టిఫై చేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ అలాగే ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ వచ్చేసరికల్లా మనకి హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు, సైకలాజికల్గా మనకి మూడ్ బాగాలేనప్పుడు, ఇలాంటప్పుడు కూడా మనం అటెన్షన్ పే చేయలేం. కొంచెం ఇన్కన్వీనియంట్గా ఉంది స్టమక్లో, యూ కెనాట్ పే ది అటెన్షన్ టు ఆన్ సమ్ టాపిక్. సో ఇటువంటి సందర్భాల్లో మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా వాటిని అవాయిడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఎదుటివాడు మనల్ని యాక్టివ్గా వింటున్నాడా లేదా, వెదర్ హీ ఈజ్ లిజనింగ్ టు మీ ఆర్ నాట్, హౌ కెన్ వి అబ్జర్వ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ ఉంచుతున్నాడా? దీస్ ఆర్ ది నాన్ వెర్బల్ సైన్స్. ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ నేను చెప్తున్నప్పుడు అంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ప్యాలిడ్గా ఉంటాయి కొంతమందికి, అంటే వినటం లేదని అర్థం. వినేవాడు కంపల్సరీగా వాడు ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ చూపిస్తాడు, చిన్న స్మైల్ అయినా ఇస్తాడు, ఓహోహో ఆహా ఓ అలా అంటుంటాడు. దీస్ ఆర్ ద నాన్ వెర్బల్ సైన్స్. వెర్బల్ సైన్స్ వచ్చేసరికల్లా సో పాజిటివ్, ఓహో అవునండి అలాగా, ఈజ్ ఇట్ సో, ఓ వెరీ బ్యాడ్. So some many reflections come with the active listening. We have to observe whether he is listening to me or not అనేది అంటే మనం ఈ వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ సైన్స్ ద్వారా కూడా మనం గమనించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చి సో ది పర్పస్ ఆఫ్ ది యాక్టివ్ లిజనింగ్ ఇస్ ఎనార్మస్. యు నో దట్ మనకి మనం యాక్టివ్ లిజనర్స్గా ఉండడమే కాదు, పిల్లల్ని యాక్టివ్ లిజనర్స్గా చేయాలి. హౌ కెన్ వి డెవలప్
the active listening among the children. First of all, first practice is telling stories. I tell a story in a moderate way. So in ఒక మోడరేట్గా నేను చెప్తున్నాను స్టోరీ, చెప్పిన తర్వాత పిల్లవాడు వింటాడు. నెక్స్ట్ టైం ఐ రిపీట్ ద సేమ్ స్టోరీ, చేంజింగ్ ది వర్డ్స్. కొన్ని వర్డ్స్ చేంజ్ చేస్తాను, సిచ్యువేషన్స్ చేంజ్ చేస్తాను. దెన్ హీ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ పిక్ ది పాయింట్. సార్ మీరు తప్పు చెప్పారు సార్ అంటే దెన్ అక్కడ యాక్టివ్ లిజనింగ్ జరుగుతుందని అర్థం అన్నమాట. అదొక ఎక్సర్సైజ్. స్టోరీని ఒకసారి చెప్పడం, దాన్ని సిచ్యువేషన్ చేంజ్ చేస్తూ చెప్తూ ఉండడం, వాళ్ళు ఎలా లిజన్ చేస్తున్నాడో కొనుక్కోవడం. నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ రోప్ గేమ్. సో యు నో దట్ యూ కెన్ మేక్ ది స్టూడెంట్ స్టాండ్ ఇన్ వన్ రో. మొదటి స్టూడెంట్ చెవులోకి వెళ్ళి సమ్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ చెవులో చెప్తాం. లెట్ ది స్టూడెంట్ పాస్ ఆన్ ది మ్యాటర్ ఇన్ టు ది నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద ఇయర్. దట్ మెసేజ్ goes to the last boy, and you can find a communication gap. ఫస్ట్ చెప్పిన వాడికి చివరి చెప్పిన వాడికి డిఫరెన్స్ వస్తుంది, చాలా వస్తుంది. అంటే ఎలా వస్తుందంటే ద క్యారింగ్ ది మెసేజ్, దేర్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ క్యారింగ్ ది మెసేజ్, పాసింగ్ ఆన్ ద మెసేజ్. సో అలాగా వాడు కమ్యూనికేషన్ కరెక్ట్గా ఇవ్వగలగాలి, వినగలగాలి అనేటువంటి ఎక్సర్సైజ్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సెకండ్, థర్డ్ అంటే డెవలపింగ్ కాన్వర్జేషన్స్. అలాగే మనం చెప్తూ కాన్వర్జేషన్స్ మనం ఇద్దరితో డెవలప్ చేస్తూ వాళ్ళు యాక్టివ్ లిజనింగ్ అనేటువంటిది ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయొచ్చు. అలాగే వైల్ యు ఆర్ టీచింగ్ ద లెసన్ వీ కెన్ గివ్ సమ్ పారాఫ్రేజెస్. ఏరా అర్థమైందా, ఓకేనా, విన్నావా, ఏంట్రా, ఏం చేస్తాం. ఎందుకంటే మనమే పెద్దవాళ్ళని, మనం ఇప్పుడే మనం వినడానికి చాలా దేనిగా కంజెస్టెడ్గా ఉంటున్నాము. పిల్లలు దే ఆర్ ద డిజల్టరీ పర్సనాలిటీస్, దే వోంట్ సిట్ స్టేబుల్లీ. సో కదా, అంచేత వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం చెప్తూ మధ్య మధ్యలోని చంక్స్ అలా మాట్లాడుతూ ఉండడం, క్వశ్చన్స్ వేయడం చేస్తూ ఉండాలి. అలా పారాఫ్రైజెస్ ఇస్తూ ఉండాలి. అలాగే ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉండాలి, అవునా కాదా అని అడుగుతుండాలి. అలాగే స్టోరీ చెప్తుంటూ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్. So first we have to trigger some questions. We have to ask them the conclusions, ask them the solutions. ఇలా రకరకాల వాటితో వాళ్ళని ప్రేరేపిస్తుంది. టీచర్ ఫెసిలిటేటర్ అంటే ఓన్లీ ఫెసిలిటేట్ చేయడం కాదు, హీ హ్యాస్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. సో వాళ్ళు సెల్ఫ్ రీడింగ్ చేసేదానికి, వాళ్ళు వినడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే వాడు కరెక్ట్గా లిజన్ చేస్తేనే వీ కెన్ మేక్ దమ్ గుడ్ స్పీకర్స్ కదా. అందుచేత ఏంటంటే ఇవన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ వీ కెన్ డెవలప్ టు మేక్ దమ్ యాక్టివ్ లిజనర్స్. సో ఇంకా మనం ఈ విధంగా మనం యాక్టివ్ లిజనింగ్ డెవలప్ చేసిన సందర్భంలోనే మనం వీ కెన్ గివ్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, అలాగే మనం సక్సెస్ఫుల్గా నేను సాధించగలుగుతాము. ఈ విధంగా చేసి మనం యాక్టివ్ లిజనర్స్గా పిల్లల్ని అభివృద్ధి చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ లిసనింగ్.